बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी दाशिउ मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिहि फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। दअ मद्दअतहु नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शिअत मदहन फ़ीहि वहतकिम। वंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन वंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन इज़्ज़म। फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैस लहू हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। और शाख फनून मुख्तलिफ किस्मों हैं। इल्म यह किस्म का फन सर्फ है, फन नहव है। फरमाए फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सल्लम पाक थे अन शरीकिन दे शरीक ना फ़ी महासिनिही पख्पलो कमालातों के अगैलत अल्लाह ताला कम कमालात वरकड़ी दी और कम खूबाई वरकड़ी दी बल सो को सर शरीक पदे की निश्ते। फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। न दो हुस्न अगमल गलरा पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़सीम शवे नदा दासे नदा चे अगमल गलरा तक़सीम शो नो सा गसखदा व सबल चा सखदा बल्कि द कमालात टोल अमल गलरा गसखदा और द्वेम माना फ़जौहरुल हुस्न जौहरुल हुस्न दो हुस्न अग जुज़ ला यतजज़्ज़ा जौहर जुज़ ला यतजज़्ज़ा तो वही चे मुतकल्लिमीन वही चे जिस्म द अज्ज़ाए ला यतजज़्ज़ा न जोड़ दे नो अग जुज़ ला यतजज़्ज़ा दो हुस्न पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम दुन के न दे ज़कच जुज़ ला यतजज़्ज़ा न तक़सीमेगी दो जुज़ ला यतजज़्ज़ा माना दादा अल जुज़उल्लज़ी ला यनक़सिमु अगर जुज़ चे अगर बिया तक़सीमेगी ना लकनन सबावत पो नवे इस्तिलाह के एटमी ज़र्रात वही अगर एटमी ज़र्रात चे बिल्कुल न तक़सीमेगी तो दागे न एटम बम जोड़ेगी नो जुज़ ला यतजज़्ज़ा पाग के तक़सीमेदुन कहने दे लका जुज़ ला यतजज़्ज़ा के न तक़सीमेगी नो दगा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे कम मखसूस कमालात थी अगर तक़सीम न दी लके मेराज अगई तशवे दे बलता शाता न दशवे कुरान करीम चे फसाहत और बलागत के आला दरजे तरसेदले दे और तहरीफ पकी निशी कह दे अगई बांध नाजिल शवे दे पबलचा बांध नद नाजिल शवे नो कम कमालात चे बाज़ कमालात अल्लाह ताला अगई लवरकड़ी दी बलचा सखा निश्ते दे नो मुनज़्ज़हुन बाबे तफ़ईल दे और मुजरद नज़हा यंज़हु समिआ और करुमा पाके दुलु और सफ़ा के दुलु तो विच पाक दे और सफ़ा शवे दे और शरीक पमाना द मुशारिक दे शरीकी दुन के मुजरद रज़ी शरीका यशरकु समिआ
او محاسن د حسن جمع ده خلاف القياس، لکه مذاکیر د ذکر جمع ده خلاف القياس، او د محاسن نه مراد دي هغه کمالات خوبه او کم فضیلتونه چې الله تعالی غیله ورکړي دي نو بل چا کې نشته. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ویلی دی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. فجوہر جوہر یا پاسل کے گوہر دے گاف پا جب باندے بدل شوے دے او گوہر ملغلری توی الحجر المستخرج من البحر د سمندر نه چې کومه ګټه راوځي یعنې د کاڼي په شان وي نو هغې ته ملغلره وایي. الحجر الثمین المستخرج من البحر نو جوهر ملغلرې ته وایي او ګوهر د پاسل کې او ګوهر خو د خلکو نوم هم وي د یعنې دا شخصیت داسې دی لکه د ملغلرې په شان دی. د سړو نوم هم ګوهر وي، کله کله د زنانه او د ښځې د جینۍ نوم هم ګوهر جان وي. حضرت مفتی محمود حسن رحمت الله علیه به واقعه بیانوله وی اکبر الہ آبادي ته یو د دلی یو ښځه راله چې هغه فاحشه رانډه وه. ورته وی تا د هر چا په باره کې شعر ویلی دی اور زما په باره کې د شاعر نه دی ویلی. هغه ورته وی بس اوس حاضر دی. کون دنیا میں ہے آرام سے گوہر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا. ټول کمالات الله ورکړي خاوند یې نشته. بعض خلک وایي جوهر د جهر نه دی. الجهر معنی اعلان کول دی. نو چې کومه ملغلره قیمتي نو د هغې اعلان کېږي چې په څومره روپو به اخلی او په څومره قیمت به اخلی نو هغه مشهوره وي. نو د جهر معنا ښکاره کېدل او مشهورتیا ده او چې اوچته ملغلرې نو هغه مشهوري. نو جوهر یو معنا ملغلره بل معنا جزء لا يتجزا. د جوهر درېمه معنا ده اصل او ماده. اصل چې بل شی ته جوړیږي او حسن خو معلوم ده. فیه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې غیر منقسم تقسیمیدون کې نه ده. قسم یقسم تقسیمولو ته وایي او قسم یقسم فهو قسیم چې د کارومن راشي نو د هغې معنا ده ښایسته کېدل. قسیم چې د چا نوم وي نو د هغې معنا خوبصورته دی. ورپسې وایي دع مدعته النصارى فی نبیهم پرېږده هغه خبرې چې نصارا د هغې دعوه کوي د خپل نبی په باره کې. هغه د خپل نبی په باره کې چې کومه دعوه کوي او دا وایي چې حضرت عیسی علیه السلام الہ دی لکه یعقوبیه فرقې او نستوریه به وي ابن الله دی او ملکانیه به وي ثالث ثلاثه. د دریو خدایانو یو کمیټي ده نو په هغې کې یو حضرت عیسی علیه السلام دی، یو الله دی، یو روح القدس دی او بعضې د روح القدس په ځای باندې حضرت مریم ږدي. نو هغه دعوې پرېږدئ چې نصارا یې کوي او یا هغوی دا وایي چې حضرت عیسی علیه السلام مدبر متصرف دی په هر څه کې. نو د نصاراو چې کومه پخوانی فرقه وه هغې ته به رومن کیتولیک وی او ټول نظام به هغوی چلو تر دې پورې چې بادشاه به د هغوی تابع او یو ځل وایي پاپا
پاپا معنا د هغه لوی پادري او عالم هغه د جرمني بادشاه ته وویل چې ته به 3 ورځې ولاړ وې نو بادشاه 3 ورځې د یخنۍ په زمانه کې ولاړو او د بادشاه به د هغه پاپا یعنې د پادري چې کوم د پادریانو مشرو د هغه د اس واګې به یې نیسلې وې ورسره به روان و نو دی ته به رومن کیتولیک وې بیا د هغې نه خلک تنګ شو ځکه چې هغې به څوک معاف کړه نو معاف و چې هغې به څوک ونیسل نو قتل به یې کړه نو بیا په 1453 کې یو نوې فرقه پیدا شوه چې د هغې مشر مارټن لوتر او هغه نوې فرقه جوړه کړه او د پاپا یعنی د پادري هغه د حد نه زیات عزت چې و نو هغه ختم شو نو دا نصارا د دوی ډېرې فرقې وې او نصارا د نصران جمع ده لکه ندامه د ندمان جمع ده او چې دا نصرانیون کې یې ده نو دا وایي د مبالغې دپاره ده لکه احمریون کې یې ده ډېر زیات سور نو نصارا په اصل کې نصران دی او دی ته نصارا ځکه وایي چې د دوی هغه مشرانو د حضرت عیسی علیه السلام مدد کړی او بعضې وایي ځکه ورته نصارا وایي چې دی د هغه کلي اوسېدونکي و چې هغې ته به نصران یا نصرانه وي په فلسطین کې نصران به ورته وي یا ناصره به ورته وي په فلسطین کې نو نصاراو چې کومه دعوه کړې ده د خپل نبي په باره کې یا د نورو انبیاو په باره کې نو هغه پرېږده هغوی د انبیا علیهم السلام ډېر اهانت او ګستاخي کړې ده لکه وایي نوح علیه السلام به شراب څکل او په بایبل کې دا لیکلي دي چې لوط علیه السلام شراب وڅکل او د خپلو لوڼو سره بدکاري وکړه نعوذ بالله هغه بنده نقل کول نشي چې هغه لیکلي دي یعقوب علیه السلام دروغجن او دروغ وي دای پکې لیکلي دي نو نصارا چې د خپل نبی یا د نورو انبیاو په باره کې کومې دعوې کوي نو هغه پرېږدئ هغه مبالغې پرېږدئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکرام کوي یا هارون علیه السلام وایي د زیوراتو نه بت جوړ کو او عبادت به کېده نعوذ بالله حالانکه دا سامری جوړ کړو نو هغه دعوې پرېږدئ چې د انبیاو په باره کې یا د خپل نبي باره کې هغې کړي دي وحکم بما شئت او فیصله وکړه چې څه دې خوښه وي مدحا بطور مدحه فیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې څه دې خوښوي نو د هغه تعریفونه او نعتونه وایه وحتکمي د وحتکمي یو معنا دا ده چې انصاف کوه دویمه معنا یې دا ده وحتکمي شریعت حکم او ثالث وګرځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف چې کوي سینا صفت چې وای نو د شریعت په رڼا کې کوه چې د شریعت د رڼا نه بهر نشي داسې مه کوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کې او مدد ته وغواړې داسې مه کوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کې د خدای درجې ته د الله درجې ته ورسې نو دویمه معنا وحتکمي شریعت ثالث او حکم قبول کا او دریمه معنا وحتکمي د خپل طرف نه مبالغه مکوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې مبالغه مکوه نو کله کله چې دا نعتونه نعتخوانان وای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې پکې ډېره مبالغه وي چې هغه د حد تیره وي نو هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان سره مناسب نه ده نو فرمایي دع ودع یدعو
او ودع استعمالیږي نه مگر قلیل ودع استعمالیږي پرې خودلو ته وایي او قرآن کریم کی راضی اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اتدعون بعلا تاسو بوتان را بلی وتدعون احسن الخالقین احسن الخالقین تاسو پریدی نو بعض خلق اشکال کئی وی دلتا پکاروا اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین ځکه چې د تدعون او د تدعون په منځ کې به جناس پیدا شوی وي یعنی الفاظ به یو شان وي او معنا به جدا وي او چې الفاظ یو شان وي او معنا جدا وي نو دا حسن لفظي دی نو علما وایي بیا تذرون ځکه استعمال شوی دی چې تذرون دې ته وایي چې مخکې بلی او بیا وروستوی پرېږدي نو مشرکانو بوم تذرون احسن الخالقین احسن الخالقین به بلو او مدد په ته غوښتو کله چې په مصیبت کې به راګیر شو واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون نو ځکه تذرون راغی چې مخکې په مشکل حالاتو کې خو تاسو الله تعالی نه مدد غوښته او بیا وروستو پرېښود او دویمه وجه دا ده چې تذرون وایي ځکه راغلی دی چې وداع هغې ته وایي چې په زړه کې وي او په خولې باندې پرېږدي لکه میلمه ته چې بنده الوداع وایي نو میلمه په زړه کې وي او په ظاهر باندې جدا شي دوستان په زړه کې وي نو تذرون که د دوی په زړه کې الله تعالی وی د مشرکانو نو الا به تدعون راته د هغوی په زړه کې الله تعالی نه دی بلکې هغوی خو بوتان او پیران او د هغوی هغه مشران هغوی په زړه کې محبت د هغوی د په زړه کې نو پرېږدی هغه نو وداع معنا پرېښودل چې نصارایو دعوه کړې ده او ادعا استعمالی کې په باطل کې باطل دعوی کړي دا غلطه یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم اهل کتابو په دین کې تاسو زیاته مکوئ په مبالغه مکوئ حدیث کې راځي لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم زما پسنا صفت کې د حد زیاته مبالغه او زیاته مکوي لکه چې نصاراو کړو نو يدعي دعوه کولو ته وای او مبالغه په دعوه کولو کې زیاته باطل کې استعماليږي ما ودعك ربك وما قلا دعنا ودع ودع استعماليږي پرېږ د هغه باطل دعوه چې نصاراو کړې ده د خپل نبی په شان کې د خپل نبی په باره کې نو نبی خو مخکې تیر دی چې د نبأ نه دی چې الله تعالی ورته خبر ورکړی وي یا نبی هغه دی چې صاحب شریعت وي او که نه رسول هغه دی چې صاحب شریعت وي یا نبی صاحب کتاب وي او که نه رسول صاحب کتاب وي اکثر یا نور فرقونه دي اور وحکم بما شئت حکم یحکم حکم کولو ته وایي سچ د خوښۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف وکړه مدحا بطور مدحه مخکې تیرو چې مدحه په صفت اختیاري باندې هم وي او په غیر اختیاري باندې هم وي لکه د ملغلرې صفت مدحه چې وکړي نو د هغې هغه صفایي د هغې په اختیار کې نه ده او مدحه به د حیم وي او د میتم وي او حمد هغه د حی وي او مدحه کله به د زړه د کومې نه وي او کله به د پاسه او حمد هغې ته وایي چې هغه د زړه د کومې نه من صمیم القلب چې ورته وایي
او حمد چې وي هغه باللسان وي باللسان. نو حکم که چې څه د خوښۍ مدحن بطور مدح دا مدحن به بیا تمیز شي په حیثیت د مدح باندې چې حیثیت پکې راشي نو هغه تمیز وي. واحتکمي دا د هغه احتکام نه دی. واحتکمي او انصاف کا او شریعت حکم منظور کا یا مبالغه مکوا یا اتقن فی الحکم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم. او نسبتو کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات تا سجد خوخوی من شرفن د شرافتنا د عزتنا د فضیلتنا. وانسب الى قدره او نسبتو کا یعنی ثابت کا او نسبتو کا الى قدره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه تا ما شئت چې سد خوخوی من عظمی د عظمتوننا او د فضیلتوننا د اوچت مرتبه نه. وانسب نسب ینسبو نسبت کولو ته وایي. د نسبت کولو نه مطلب د ثابتول ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت ذات کې په دې کې اختلاف څه چې دا ته په کې تانیث ته پاره ده لیکن تانیث ته وته ده ختم شوی دی. نو ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره او د الله تعالی د پاره استعمالي کی. بعضې وایي دا ته په کې تانیث ته پاره نه ده دا داسې ته ده لکه په شات کې ته د تانیث ته پاره نه ده بلکې جز د کلمې ده. او تیج تانیث ته پاره چې وي د هغې علامت دای چې په وقف کې هی شي. ادا په وقف کې نهي کېږي لکه ذات باندې چې وقف وکړي نو ذاه به نه وایي. شات باندې چې وقف وکړي نو شاه به نه وایي. نو ځکه شات مذکر ته هم استعمالیږي او مؤنث له هم. شات ذکر او شات انثی یا شات ذکر شات انثی ویلی شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات او شخصیت ته ذات د صفت په مقابله کې دی او ذات کله کله د رضا د پاره راځي. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. وذلك في ذات الاله او دا چې قرباني ورکوم نو دا د الله تعالی پر رضا کې ده. ذات رضا ته هم ویل شي. شاء یشاء باب فتح نرزي. سمعنا من شرف کی تنوین د تعظیم د پاره ده. شرف عظیم شرف یشرفو د باب کرم نرزي عزت من کېدل. شرف یشرفو د سمع نرزي اوچتېدلو ته وایي بلند کېدل. نو څه چې د خوښۍ د شرافت او د فضیلت نه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ثابت کا حسن دی کمالات دي نوال دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فصاحت او بلاغت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب معراج او صاحب قرآن کی دلی دا ټول ولا ثابت کا. او د ذات استعمال په الله تعالی کې کیږي. الله تعالی باندې لا تتفکروا فی ذات الله وتفکروا فکر کوي د الله تعالی په صفات او د افعالو کې. نو هم دغه رنګ نفس دا هم د الله تعالی په باره کې کله کله راځي او نفس په معنا د ذات ده. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وانسب إلى قدره نسبتك. باب نصر باب ضرب دوارو نرازي او قدره قدر يقدر ضرب
عزت کولو تعظیم کولو ته ویل شي او قدرت ته ویل شي چې په یو شي باندې قدرتي نو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا اول من تنشق عنه الارض د ټولو نه زه به د قبر مبارک نه راوځم فاکس الحلة نو ما ته به جوړه واغوستول شي من حلل الجنة جنتنا واقوم عن يمين العرش او د عرش کی طرف ته به لاړ شم ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري نور سو کلت نشید ده رواه الترمذي من عزم عظم يعظم كرما اوچته دلته وای او بلن مرتبه کې دلته وای او چې د باب نصر نه راشي نو دا غي معنا د چا اډو کې وهل فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فضیلت او کمالات او مرتبه ليس له حد نشته د هغې دپاره انتها فيعرب عنه چې ګنې اظهارو کې د هغې چې ګنې هغه ښکاره کي ناطق وینا کوونکی بفمی په خولې باندې هېڅوک هم داسې نشي کولی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مرتبه په خولې باندې بیان کړي نو د حمزه بابا یو شاعر دی حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت بیان کم چې ګوړه څوک د هرې ډډې اوسه کې خوږه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کمالات حمزه بابا خو به پیژنې که نه غزل لوی شاعر تیر شوی دی ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فضیلت او کمالات نشته دی هغه که په هره طریقه باندې بیانې نو هغه نه ختمېږي هغه د فارسي شاعر دی وإن وصفش غایت دارد نه سعدی را سخن پایان بمیرد تشن مستسقی و دریا همچنان باقی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفاتو انتهاش دی نه سعدی را سخن پایان نه د سعدی خبرې خلاصیږي او وای مستسقی چې هغه اوبه څکي او څکي دا بیماری وته نو هغه به مړ شي او دریاب به پاتې دریاب نه ختمېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه نه ختمېږي دا نعتونو والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعتونه جوړی په نوې نوې طریقې باندې نعتونه وایي خو د شریعت په رڼا کې دننه پکار دي نو دومره بې شمېره نعتونه او نعتخوانان او چې دی نو هغه د نعت جوړونکي رالل چې شمېر یې نشي کېدی بیا هم روانه ده خبره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره ده وایي ګوړه چې د هرې ډډې اوسه کې خوږه وي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت نشته د هغې دپاره انتها نو فضل یفضلو زیاتېدلو ته وایي چې د کرمونه راشي نو فضیلت حاصلول غوره کېدل او حد د حد خو مخکې تیر دی ډېرې معنی تیرې دي دلته د حد معنا ده انتها او د حد معنا ده الوصف المحیط هغه صفتونه چې هغه احاطه وکړي په هر څه باندې او یعربو د اعراب معنا اظهار کول دي نو اعراب ته هم اعراب ځکه وایي چې هغه مطلب ظاهری چې دا فاعل دی که دا مفعول به دی که دا مجرور دی او دا په کوم ځای باندې عطف دی نو ځکه ورته اعراب وایي الذي یعرب ویظهر د اعراب معنا تحسین او ښایسته کول هم دي لکه جاریة عروب جاریة حسناء هغه جینۍ چې ښایسته وي نو او د یعربو مجرد مخکې تیر دی ناطق نطق ینطق خبرو کولو ته وایي او وینا کولو ته وایي وینا کوونکی په دې نوې پښتو کې ورته دی ویان وایي
بفمی په خولې باندې. نو فم په اصل کې فوهن دی او جمع افواه راځي. نو بیا دغه واو په ځای باندې میم راغلی دی، هی ختمه شوې ده، میم راغلی دی، نو فمن ته جوړ شوی دی. نو هغه په میم باندې بدل کړی دی، ځکه په میم کې یوه شونډه د بلې شونډې سره میلاو شي او یو ځای شي، نو د محبت علامه ده. نو په دې کې اشاره ده چې بنده خبرې کوي نو هغه د مینې، محبت او د جوړ خبرې دی کوي، د رواني خبرې دی نه کوي. د فم نه مراد د لسان، ذکر د محل مراد حال، مجاز مرسل ورته وایي. په دې قصیده برده کې چې کوم تشبیهات او استعارات دي هغه خو مونږ نه بیانو، د هغې وخت دی او هغه لږې دقیقې خبرې دي او په شرع کې هغه بیان شوي دي. نه په خولې باندې یعنې په ژبه باندې. او که څوک وایي چې خبرې خو هسې هم بنده په خولې کوي، نو بفمي مصنف ولې ووی؟ نو د هغې جواب دا دی چې دا بفمي ووی د وزن شعري دپاره چې د شعر وزن برابر شي. او دویم جواب دا دی چې بفمي د تاکید دپاره ووی. تاکید څنګه؟ ولا طائر یطویر بجناحیه. نو طائر خو یطویر بجناحیه، نو دا د مبالغه او د تاکید دپاره د دواړو مطلب یو شی، د دواړو جوابونو. نو بفمی یا د وزن شعري دپاره دی یا د تاکید او مبالغې دپاره دی. او دریم جواب چې د ټولو نه ښه جواب دی هغه دا دی چې ناطق د دې یو معنا ده وینا کوونکی، او د ناطق بله معنا نه دلالت کوونکی، چې په شي باندې دلالت وکړي. نو مصنف بفمی ووی چې د ناطق هغه معنا مراد نه ده چې دلالت کوي، بلکې د ناطق معنا ده په خولې باندې وینا، په ژبه باندې وینا. نو نشته د هغې انتها چې کنه اظهار وکړي د هغې نه ناطق بفمی، یو وینا کوونکی په خولې. لو ناسبت قدره آیاته عظما، کچاره مناسب وی قدره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه طرف سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرتبه سره مناسب وی آیاته د غی معجزات عظما پوچتوالی کې. نو احیا اسمه حين يدعى دارس الرمم، نو ژوندي کول به د هغه نوم حين يدعى کله چې را مدد کولی شو، کله چې را بللی شو، نو ژوندي کول به دارس الرمم زاړه اډوکي. دارس الرمم بالکل زاړه اډوکي. نو لو ناسبت، ناسب یناسب مناسبتن، مناسب کېدو ته وایي، مجرد تیر دی، نسب ینسبو. قدره داوم تیر دی. آیاته دا هغې نه مراد معجزات دي. د آیات ډېرې معنی راځي، دلته مراد معجزات دي. او عظمن هم تیر دی په عظمت او په اوچتوالي کې. نو په دې شعر باندې دوه اعتراض دي. یو اشکال پیدا دی چې په دې کې په الله تعالی باندې اعتراض دی چې الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم نه مناسب معجزې نه دي ورکړي، او که مناسب معجزې ورکړی وی نو د هغه په نوم به مړي ژوندي کېدل. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم له خو الله تعالی معجزې ډېرې اوچتې ورکړي دي. نو دا اشکال او دا اعتراض، د دې جواب دا دی چې د آیاته نه مراد دي ټولې معجزې. یعنی که د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې معجزې دومره اوچتې وې چې د هغه مرتبه څنګه اوچته ده، نو په هغې معجزو کې باید دا هم شامله وه چې د هغه نوم اخیستی شو نو مړي به ژوندي کېدل. نو د دې مطلب دا نه ده چې لوی معجزې نه دي ورکړي، یعنی ډېرې لوی معجزې ورکړي دي، خو که هغه ټولې معجزې
اوچته وي په معجزو کې فرق دی نو که ټولې معجزې ډېرې اوچته وي نو دا په کې هم شامله وي نو په معجزو کې خو فرق شته لکه د قرآن معجزات د معراج او د معراج هغه معجزه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نو هغه وړو معجزو سره برابر وړې معجزې هغې سره برابر نه دي لکه اوبه ډېرې شوې یا ډوډۍ ډېره شوه د هغې سره برابر نه دي نو که ټولې معجزې اوچته وي نو دا به پکې هم شامله وه نو دا اشکال دفع شو دویم اشکال چې احیا اسمه د هغه نوم به ژوندي کول زاړه اډوکي چې کله رابللی شو نو په دې باندې اشکال دی چې د دې نه خو معلومیږي چې هغه رابللی شو را مدد کولی شو نو اډوکي به ژوندي کېدل حالانکه را مدد کول خو صرف د الله تعالی دی لکه تاسو په ترجمه کې بیا بیا وایئ او لولئ او اورئ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم چې دا نور تاسو را بلئ نو دا خو د نور انسانانو په شان دي تاسو ولې را مدد کوئ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هغه خو د پوستکي مالکان هم نه دي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك خبير پدې کې الله تعالی بیان کړی دی چې دا الله تعالی نه ما سوا به بل څوک ما فوق الاسباب نرا بلې ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب خدا د بس تاسو نو بغواړم تاسو په زمانو بغواړئ او خو د اسباب ولاندې دي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أو دغس نور بشمير آياتنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نو بشمیر آیاتونه په دې کې راغلي دي چې غیر الله بنرا بلای ما فوق الاسباب قرآن او حدیث دا غي نه ډک دي ته قرآن شروع په دې شوی ده ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف او صرف د الله تعالی نه مدد غواړو ایاک مخکې کړی دی ما فوق الاسباب نو د دې څه جواب دی د دې کې خو ډېر تفصیل دی خو مختصر دا ده چې د اسمه نه مراد دی احیا ذاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات به را ژوندي کول دار سر ممی زاړه اډوکي حين يدعى او د يدعى ضمیر براجی شي دار سر مم ته چې حکما مقدم دی په ظاهر خو مؤخر دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات به ژوندي کول چې کله ژوندی و دار سر ممی زاړه اډوکي حين يدعى دار سر مم یعنی که دې زړو اډوکو ته وي ایتها العظام البالیه او زړو اډوکو قومی ودرېږئ تاسو باذن الله دا الله په حکم لکه چې عیسی علیه السلام به وي نو داسې به کېده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې معجزات ډېر کم ثابت دي او که ثابت دي د احیاء موتی هغه معجزه هغه ډېره کمه ده او د هغې روایات هم ضعیف دي نو د اسم نه مراد د ذات لکه سبح اسم ربک الاعلی یعنی سبح ذات د الله تعالی ذات پاک وګڼه نو د اسم نه مراد ذات دی لکه په ډېرو ځایونو کې اسم په معنا د ذات باندې راغلی دی نو دا یو جواب شو او دویم جواب دا دی چې احیا وسیلة اسمه
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم هغه وسیلې به ژوندي کولې دار سر ممی زاړه اډوکی چې بنده دا ویلې اے الله د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې دا ژوندي کې نو دا به ژوندي کېدل خدا معجزه نه ده ورکړې شوې نو وسیلة اسمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم هغه وسیلې او حين يدعى نو د یدعا ضمیر بیا دار الرمم تراجه ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله به ژوندي کول زاړه اډو کې حين يدعا او د یدعا ضمیر دار الرمم تراجه ده او د یدعا معنا حين یذکرو کله چې ذکر کول شوی لأن الدعاء بمعنى الذكر ده أفضل الدعاء الحمد لله أفضل الذكر مراد ده وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الله تعالى ربلا يا رحمن ربلا يا ذكر كوي نو دعاء معنى ذكر شو نو أحيا وسيلة اسمه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دنم وسيلة بجوندي كول دار سر ممی زاړه اډو کې حين يدعى کله چې ذکر کول شي د یدعا ضمیر یذکرو بیا بیا دار سر مم تراجی وی یا یذکرو دا براجی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ته چې کله نوم ذکر شوی اے الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې دا زاړه اډو کې ژوندي کا نو ژوندي کېدل به او په دې کې ډېر تفصیل دی چې په شرح کې لیکل شوی دی نو وسیلة اسمه برکت اسمه او د وسیلې بحث په شرح کې دلته کې مختصر راغلی دی او په دویم جلد کې ډېر په تفصیل باندې راغلی دی د مذاهب اربعو بلا حوالې جمع کړي دي چې هغوی د وسیلې بالذات قایل دي دا وسیله بالذات معنا دا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصیت او د ذات سره محبت ساتو نو یا الله هغه محبت موږ وسیله کوو او د هغې په وسیله باندې زموږ دا کار وکړي او چې د ذات نه محبت واخلي دا تاویل وکړي نو دا تاویل چې کله وکړی شي نو علامه ابن تیمیه چې هغه د وسیلې خلاف کتاب لیکلی د کتاب الوسیله نو هغه هم دا مني نو د دې تاویل د وجه نه چې محبت مونږ وسیله کوو محبت عمل قلبي دی دارسن دارس درس یدرسو دروسن د هغې معنا دی لرې کېدل روانول چې یو شی روان کې او چې درسن راشي نو د هغې معنا دی لوستل او چې درس یدرسو درس یدرسو درس یدرسو درس یدرسو چې راشي دروسن نو میټاوول چې ورته وایي روان کې یو شی او درسن لوستلو ته وایي او رمم د رمتون جمع ده او د رمتون معنا زاړه اډوکي او د دارس معنا هم هغه زاړه اډوکي چې هغه روان شوي وي هغه زاړه اډوکي چې هغه بالکل روانېدو ختمېدو ته نږدې وي دا اضافت صفت موصوف ته یعنی الرممت دارسته هغه اډوکي الدارسته چې هغه بالکل زاړه وي داسې زاړه وي چې هغه خرابېږي او هغه روانېږي او هغه تربې کېږي ذره ذره کېږي او رمم د باب نصوره او د ضربه نه چې راشي رم یرم مرمتن نو مرمت کول ته وایي اصلاح کول مرمت کول لکه ګاډی خراب شي او چې د رم یرم رمن نو د رمن چې مصدر رمن راشي نو د هغې معنا ده چې اډوکې زوړ شي نو چې اډوکې زوړ شي او دارسن بالکل زوړ شي نو د هغه د نوم وسیلې به هغه ژوندي کول لیکن دا معجزه نه ده ورکړې شوې اگر چې لوی لوی معجزې ورکړې شوې دي
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. فصل في معرفة التماثل. تماثل، تداخل، توافق، موافقت او تباين د دوو عددو په منځ کې د دې پیژندل. ځکه د دې قوانینو په تصحیح کې کار اخیستی شي. وایي تماثل د دوو عددو دا دی چې یو عدد د بل سره برابر وي، لکه څلور د څلورو سره. او تداخل د دوو عددو مختلفو دا دی ان يعد اقلهما الاکثر، چې هغه اقل فنا کوي او ختموي اکثر لره، لکه څلور او دولس. څلور دولس ختموي، چار کم چار، چار تیلې باره، په درې ځله کې ختم کړو. یعنی یفنیه، هغه فنا کوي او ختموي بالکل. یا به مونږ دا وایو چې تداخل دی ته وایي چې اکثر العددین لکه دولس تقسیمیږي په اقل باندې، په صحیح تقسیم باندې، یعنی په هغې کې رستو څه پاتې کېږي نه. لکه دولس په څلورو تقسیم کې چار تینې باره لاندې اس پاتې نه شو. یا دولس چې په دریو تقسیم کې تین چارې باره نو رستو اس پاتې نه شو. یا به مونږ ووایو ان یزید علی الاقل مثله او امثاله، چې په اقل باندې مثل او امثال زیات کې نو دا به دې ته تداخل وایي. لکه څلور او دولس چې په څلورو باندې دوه ځله څلور نور زیات کړل نو دولس شو. یا درې چې په دریو باندې څلور زره درې زیات کړل نو دولس شو. نو هغه برابر شي د اکثر سره. یا به مونږ دا وایو، یعنی د ټولو مطلب یو دی چې اقل جزوي د اکثر دپاره، لکه څلور د دولسو دپاره ثلث دی، او درې د څلورو دپاره، درې د دولسو دپاره ربع ده، او څلور د دولسو دپاره ثلث دی. نو اقل جز معنا ثلث دی، ثلث ربع ده د اکثر دپاره. لکه درې او نهو، نو درې او نهو کې تداخل دی، تین تین نو. او توافق د عددینو دا دی الله يعد اقلهما الاکثر، چې هغه اقل اکثر نه فنا کوي، ولكن يعدهما عدد ثالث، لیکن دریم عدد هغه فنا کوي، لکه اته او شل. نو اته خو شل نه فنا کوي، ځکه چې اټ دونې 16 شپاړس شو، او اټ تینه 24 د شلو نه زیات شو. لیکن دریم عدد هغه فنا کوي، څلور. چار دونې اټ، اته یې فنا کړو. چار پنجې 20 نو شل، څلور فنا کړل. دی دواړه فنا کوي څلور، نو دې ته موافقت بالربع وایي. یعنی اربعتن فنا کړو، نو د اربعتن نه ربع اوته ده، یا د ربع نه اربعتن اوته ده، نو توافق بالربع ده. لأن العدد العاد لهما، ځکه چې هغه عدد چې هغه دا دواړه فنا کوي، مخرج چې کوم عدد دی دواړه فنا کړو نو هغه څلور دي، نو هغه مخرج لجزء الوفق، هغه اصل دی، یعنی اربعتن اصل دی، لجزء الوفق دا هغه وفق د جز دپاره، یعنی د ربع دپاره. د وفق جز دی ربع، ربع جز د اربعتن. نو دې ته وایي موافقت. کله به موافقت بالنصف وي، لکه چې دوی فنا کی. کله به موافقت بالثلث وي، لکه دا دواړه چې درې فنا کی، لکه تین تین نو، تین چارې باره، نه او باره شو. کله به موافقت بالربع وي، لکه څلور دواړه فنا کی.
لکه 4 دونه 8 4 تینه 12 اته او 12 او تباین د عددین دیته وی الله يعد العددين معا عدد ثالث چې دواړه عددان نه ختمي نه فنا کوي یو دریم عدد لکه 9 او لس یعنی داسې یو عدد نه دی نشته چې نه هم فنا کی او لس هم فنا کی لکه 3 تاسو واخلئ نو 9 فنا کړه 3 تینه 9 لیکن لس نشي فنا کولی او لس تاسو لکه ویل 2 به فنا کی 2 5 10 نو 9 نشي فنا کولی ځکه چې 2 4 8 ته 2 5 10 ته نو 9 پک مینس کې پاتې شو د موافقت او د مباینت د پیژندلو طریقه د دوو مختلفو عددو دا په منځ کې دا ده ان ينقص من الاکثر یا ينقص چې کم شي د اکثر نه په مقدار د اقل باندې د دواړو جانبونه یعنی د یو جانب نه کم کې بیا د بل جانب نه کم کې لکه شل نو د شلو نه چې اته 2 ځله کم کې نو د شلو نه چې اته دې کم کړو بیا ته اته دې کم کړو نو څلور پاتې شو نو اوس دا څلور چې دا کم پاتې شو دا به د اتو نه کم کې هغه اته چې دی نو هغه زیات شو او څلور کم شو نو څلور به د اتو نه کم کې نو څلور به پاتې شي نو چې څلور پاتې شو نو بس په دې کې موافقت بالربع شو په 20 او په 8 کې 4 دونه 8 4 5 20 نو د جانبینو نه مطلب دا دی لکه شل او اته دی نو اول دی د شلو نه اته کړم کړو 2 ځله نو څلور پاتې شو اوس دا څلور چې پاتې شو نو دا به د اتو نه کم کې مخکې خو اته کمول مونږ د شلو نه اوس به دا څلور د اتو نه کم کو نو څلور به پاتې شي نو موافقت بالربع شو حتی اتفقا فی درجة واحدة تر دې پورې چې دواړه به متفق شي په یو درجه کې په یو مرتبه کې نو دا مطلب دی هغه اکثر به کم کې تر دې پورې چې هغه اقل شي نو بیا به هغه بل به کم کې نو که چېرې متفق شو په یو کې نو بیا موافقت نشته بلکې تباین دی او که چېرې متفق شو په یو عدد کې عدد معنا د یو نه زیات په دوو کې متفق شو نو موافقت بالنصف دی که په دریو کې دواړه متفق شو نو هغې ته موافقت بالثلث به وایي فهما متوافقان دی به دواړه موافق شي په دغه عدد کې نو فی الاثنین بالنصف نو که دوی په دوو کې نو هغې ته به موافقت بالنصف ویل شي لکه څلور او اته 2 دونه 4 2 4 8 نو موافقت بالنصف شو او که په دریو کې متفق شو لکه 9 او 12 نو 3 9 هم فنا کړو 3 ته 9 12 هم فنا کړو 3 4 12 نو موافقت بالثلث دی او که په 4 کې شو متفق شو نو موافقت بالربع دی لکه اته او څلور 4 دونه 8 4 5 20 نو موافقت فی الاربعه یعنی بالربع شو تر دې پورې الى العشرة تر لسو پورې لکه شل او دیرش لسو شل فنا کړو 10 دونه 20 او لس دیرش هم فنا کړو 10 تینه 30 نو موافقت بالعشر شو او که لسو نه د پاسه شو نو لکه 11 دواړه فنا کړو 12 چې نو دواړه فنا کړو نو د هغې دپاره به نوم دا وي بجز 11 دواړه فنا کړو نو هغې ته به وایي موافقت بجزء من 11
که دولس فنا کړل نو موافقت بجزء من 12 لکه 22 او 23 یولس فنا کړه 11 دونه 22 11 تینه 33 نو دې ته به موږ وایو موافقت بجزء من 11 وفي 15 لك واي أعني في 11 لك 22 شو 23 شو أغي تبواي موافقة بجزء من 11 أو ببنزلسو كي داغي نمده بجزء من 15 لك ديرش أو بنز سلويخ نو بنزلس ديرش فنا كي 15 دون 30 او 45 15 سلويخ اغاوم 15 فنا كي 15 45 نو ديتا بمونغوايو موافقة بجزء من 15 فاعتبر هذا يعني فقس على هذا نبدي بان نورم قياسك شبارس ولث إلى آخره